So good morning, friends. So in yesterday's class, we discussed about various agricultural practices, especially preparation of the soil for crop production, the meaning of tilth and tillage. We also discussed about weeds. What is a weed? Definition of a weed, types of weeds, and weed control measures. And we also discussed about various cropping systems. That is, what are various cropping systems? Generally, what the meaning of solo cropping, the double cropping, mixed cropping, intercropping, then multiple cropping. In multiple cropping, what is relay cropping, what is sequential cropping, etc., etc. We discussed it. And in today's class, we'll discuss about there is, so far we have covered block 1 and the block 2 is there. Under this block 2, we discuss about the actual methods of cultivation of various food crops, pulses, and then cash crops, then plantation crops, etc. In today's class, we confine ourselves to the growth or methods of sowing, methods of bringing up, methods of adding, fertilizers, modes of harvest, cleaning, storing. Then what are the major pests and diseases that are common in the crops that are to be discussed. We'll cover today major cereal crops and millets. We'll confine to cereals and millets. I hope you know the meaning and the difference between cereals and millets. Cereals, cereals, there are primarily, these are the major foodstuffs for the human beings. There are 6 major, main foodstuffs for the human consumption across the world. They are rice, wheat, maize, barley, oat, and rye. These 6 constitute what we call cereals. Then coming to the millets, millets are equally important, and they are they were the first to evolve in the crop evolution. The millets now they are growing prominence. People across the world, especially in India, even the government of India and the state governments are encouraging farmers to take up growing of millets. Now, millets they are the small seeded crops, and when compared to cereals, the protein content, the fat content, and the mineral contents are more in millets when compared to the cereals. Cereals are rich in carbohydrates, but of course, the cereals are rich in carbohydrates, but their mineral content, their protein content is less when compared to millets. So whenever we say millets in our syllabus, we'll be studying about the major millets such as sorghum, bajra, ragi, and korra. There are 4 millets in our syllabus, and there are 3 cereals in our syllabus. So rice, wheat, and maize, these are cereals, and sorghum, bajra, ragi, korra, these are millets. Now, why the government is encouraging people and the farmers to take up these cereals, but once, some 30 or 40 years back, especially in Telangana area or in Andhra area where assured, rainfall and assured irrigation facilities are not available. There, the dry cultivation used to be popular, and under dry cultivation, generally people used to grow this jowar, bajra, and even now, even the affluent people are
changing their food style. They are opting for millets in place of cereals. Why so? Because their protein content is more, then mineral content is more, and generally their carbohydrate content is a bit less. And generally they take maximum time for their digestion, and they are very rich in fiber. So because of these superior qualities, people are going for millets, and even the prices of millets have shot up. Now they are available everywhere now. Now, uh, these millets, especially because of many lifestyle diseases we suffer from, generally people nowadays suffer from what we call diabetes, then obese diabetes, and heart ailments. These three can be checked if you change your diet, if you transfer from cereal diet to millet diet. And these three lifestyle ailments can be controlled if you take millets in your food. They can be taken in the form of rotis, or upma you can make, or java you can make. That is how you can change your carbohydrate content and enhance protein content and mineral content. Uh, Now we'll begin with rice. Now rice, as you know, rice is the most important and the staple food for more than 50% of the world population. Now, the number of countries where rice is taken as the staple food is less when compared to the number of people, number of states or countries where wheat forms the staple food. But the most populous, the most populous, uh, the most populous countries of the world, that is, China used to be, of course, most populous country, but now India has taken over China in terms of a population. Now we are the most populous country on the globe, and because in India, in China, Japan, Indonesia, Sri Lanka, Pakistan, Japan, Indonesia, and Burma. These are the Southeast Asian countries where rice forms the staple food for majority of the people. So as these countries are most populous, hence more than 55% of the world population depend on rice. So hence rice forms the staple food for more than 50% or more than 55% of the world population is correct. Now, rice, whenever we say rice, rice has uniqueness when compared to other food crops. Rice is the staple food which is semi-aquatic in nature. So this is the only crop, of course, except ragi, they can be grown both as upland crop, as a lowland crop. That is both as a dry crop and also as a wet crop. Now, generally, as you know, there are primarily three seasons. One, what we call Kharif season, Rabi season, and summer. Now, Kharif, as you know, Kharif starts in the month of June, whereas Rabi starts in the month of October, whereas summer season starts in the month of March. So in the three seasons, you can take up rice cultivation. So this multiple cropping is possible only because of the short duration varieties, our traditional varieties, which are very tall, which come for maturity in 150 to 160 days. That is more than 5 or 6 months. Such a case, our traditional varieties, you cannot raise more than one crop, at the most two. But
going for early maturing short stature varieties, you can you can grow more than 3 crops. You can have, this Kharif, Rabi, and Summer. So that's how we are able to increase our rice output because of this multiple cropping pattern, because of this early maturing starts, short stature, highly responsive crops for fertilizer that is being added. Now coming to the soils, coming to the soils, generally in almost all types of soils, you rice can be grown. Of course, if it is a dry crop, generally we go for Kharif season where there are rains. But if assured water is there, you can have both Rabi and summers. Now, types of soils, generally all types of soil. Generally, alluvial soils are very ideal for rice cultivation. That's why, in Krishna, Godavari, and Kaveri, Krishna, Godavari, and Kaveri regions are deltoic regions. The rice cultivation is taken up on a large scale. Now, the alluvial soils, deltoic soils, alluvial soils are very good for rice cultivation because the soils are very, very rich, and water retaining capacities were very large, and provided you take a proper care in adding fertility to the soil, you can take up rice cultivation in any type of soil. So black cotton soils, of course, alluvial are very good. Then black cotton soils, even the sandy soils with a limited amount of silt are also suitable for this rice cultivation. Now, uh, the in low-lying areas, rice wherein uh, 5 centimeters of stagnant water is very much needed. There is no other crop. There is no other crop which grows in a submerged condition. Only submerged condition can be tolerated by only rice because of the presence of air cavities in the foliage or in the leaves. They are able to supply required oxygen to the root system, which remains submerged. So now, generally coming to the temperatures, generally 21 to 35 degrees. 21 to 35 degrees are the ideal temperature for, Sir, rice to grow. Now, this rice, generally traditional varieties are short day plants, but nowadays, the day neutral are photo insensitive. Photo insensitive. Okay, see, I'll give you important questions in the last class, not now. So on the last class, this is the third class, in the sixth class, I'll try to give you the important questions in the model papers, etc. Uh, not now. So here, uh, Kharif crop, if you take up Kharif crop as a dry crop, generally the sowing is taken up in the month of June. If it is a Rabi crop, generally in the month of October, and in the summer crop, generally will take up sir, their cultivation in the no, month of sir, March. So here, sir, the crops, the pH, generally pH rice is able to sir, ప్లీజ్ సార్ with చెప్పండి సార్ కొద్దిగా uh, తెలుగులో చెప్పండి సార్ తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. తెలుగు ఎట్లా అన్న మరి అందరికి ఎట్లా చెప్పాలి? సార్ సార్ అందరు ఉన్నారు అందరికీ కావాలి కదా. సార్ 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్ అక్కడ తెలుగు మీడియం ఈ- ఓన్లీ. ఈ- అందరు తెలుగేనా? మరి అడుగు తెలుగు అని. తెలుగే సార్ అందరు అందరు. అందరు తెలుగు. See, I don't have any objection even to teach in Telugu. హలో ఎవ్రీవన్, అందరు తెలుగు మీడియమేనా?
తెలుగు మీడియం సార్ నో తెలుగు ప్రాబ్లం. మీడియం సార్. కానీ మరి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు ఎవరు లేరా? ఓకే. సార్ ఎవరు సో లేరు సార్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమర్థం అయితే లేదు నాన్న నీకు? సో జనరల్ గా హలో నో సార్ ఐఎమ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. దీక్ష సేస్ ఓకే. సి డోంట్ వరీ. సో యూ టెల్ మీ వాట్ యూ డి నాట్ అండర్స్టాండ్, వాట్ యూ డి నాట్ ఫాలో. సో ఈ ప్యాడీ లేకుంటే రైస్ అనేటటువంటిది మిగతా అన్నిటికంటే తేడా దీనికి ఏమిటి అంటే ఇది ఒకటే క్రాపు నీళ్ళల్లో మునిగి కూడా దీన్ని అంటే జంబు అంటాం. నీళ్ళల్లో కూడా మునిగి కూడా పెరిగేటటువంటి క్రాప్ ఇది ఒకటే. ఏ క్రాప్ కూడా నీళ్ళల్లో సగం మునిగి ఆ పంటనిచ్చేటటువంటి పంట ఏది కాదు, ఓన్లీ ఈ రైస్ మాత్రమే. మనకు రైస్ విషయానికి వస్తే ప్రపంచంలో అతి ఎక్కువ మందికి ప్రధానమైనటువంటి ఆహారం ఏంటి అంటే రైస్ మాత్రమే. ఎందుకు అంటే ప్రపంచంలో ఉండే అత్యధిక జనాభా కలిగినటువంటి దేశాలైనటువంటి భారత్, చైనా, జపాన్, ఇండోనేషియా, శ్రీలంక, పాకిస్తాన్ ఈ రకమైన దేశాలన్నిటిలో కూడా ప్రధానమైన మన యొక్క ఆహారంలో మనం ఉపయోగించేటటువంటిది రైసే. సో రైస్ విషయానికి వస్తే మరి మిగతా అన్నిటి కంటే కూడా ఈ తృణధాన్యాలు అంటాం, మనం చిరు ధాన్యాలు అంటాం. ఇవేమో రైస్ కానీ వీట్ కానీ అంటే ఏది వరి, గోధుమ, మొక్కజొన్న, బార్లీ, రై, ఓట్ ఈ ఆరింటిని కలిపి ఏమంటాం అంటే మనం ప్రధాన ధాన్యాలు అంటాం, లేకపోతే సీరియల్స్ అంటాం. ఇవి కాకుండా జొన్న కానీ, సజ్జ కానీ, కొర్ర కానీ, లేకపోతే రాగులు, వీటిని ఏమంటాం అంటే మనము చిరుధాన్యాలు అంటాం. ఈ చిరుధాన్యాలు ప్రధానంగా తేలిక భూములలో పండిస్తారు. సాధారణంగా ఒకప్పుడు ఈ చిరుధాన్యాలు తినేటటువంటి వాళ్ళను పేదవాళ్ళు అనేవాళ్ళు, కానీ ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చినటువంటి ఈ మనము అనేక వ్యాధులు అనేటటువంటివి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ అధిక బరువు కావడం కానీ, లేకుంటే జనాలందరూ కూడా ఈ డయాబెటీస్ వ్యాధితో బాధపడేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఈ గుండె సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు బాధపడేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఆహారపు అలవాట్లలో తేడా చేసుకొని ముఖ్యంగా ఈ ప్రధాన ధాన్యాల నుంచి చిరుధాన్యాల వైపు మళ్ళుతున్నారు. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఏ పెద్ద 5 స్టార్ హోటల్, 3 స్టార్ హోటల్ పోయినా కానీ జొన్న రొట్టెలు అని దొరుకుతాయి, మనకు సజ్జ రొట్టెలు అని దొరుకుతాయి. ఒకప్పుడు సజ్జ రొట్టెలు, జొన్న రొట్టెలు తినేటటువంటి వాళ్ళని బీదవాళ్ళు, పేదవాళ్ళు అనేవాళ్ళు. కానీ ఈ మధ్య కాలంలో డబ్బులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆరోగ్యము విషయాలు, సూత్రాలు తెలిసిన తర్వాత ఈ ఈ చిరుధాన్యాల వైపు మళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది. సో మనకు సిలబస్ లో ముఖ్యంగా ప్రధాన ధాన్యాలైనటువంటి వరి, గోధుమ, మొక్కజొన్న గురించి మనకు ఉన్నాయి. సో వాటి గురించి మొట్టమొదట మనం చూద్దాం. సో వరి మరి ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు మరి ప్రధానంగా ఈ తూర్పు తర్వాత పశ్చిమ, ముఖ్యంగా డెల్టాయిక్ ప్రాంతాలు అంటే గంగా కానీ, మహానది కానీ, గోదావరి, కృష్ణ, కావేరి, తుంగభద్ర వీటి యొక్క డెల్టా ప్రాంతాలలో వరిని సాధారణంగా ఎక్కువగా పండిస్తాం. భారతదేశాన్ని తీసుకున్నట్టుంటే ముఖ్యంగా మనకు అస్సాం నుంచి మొదలుకొని అస్సాం, ఒరిస్సా, ఆంధ్ర, తర్వాత ఇటు తమిళనాడు, కర్ణాటక, తర్వాత అటు పోతే ఈ మధ్య కాలంలో ఈవెన్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీ అంటే నీటిపారుదల సౌకర్యాలు ఉండేటటువంటి ఏది మనకు పంజాబ్, హర్యానా ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ మధ్య కాలంలో వరి ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు. వరి దిగుబడి అనేటటువంటిది బాగా వస్తుంది. సంవత్సరంలో మనము 3 కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ పంటలు పండించే అవకాశము వరిలో ఉంది. అంటే మనకు నీటిపారుదల సౌకర్యాలు ఉంటాయి. ఈ మధ్య కాలంలో మనం బోర్వెల్స్ కానీ, కెనాల్స్ కానీ, డ్యామ్స్ ఇలాంటివి ఉండడం వల్ల వరిని మనము ఎక్కువ మొత్తంలో వరిని పండించడం అనేటటువంటిది మనము చేస్తూ ఉన్నాం. వరి సాధారణంగా మనం మెట్ట పంటగా కానీ లేకుంటే తడి పంటగా కానీ పండించవచ్చు. మెట్ట పంట అయినట్లుంటే సాధారణంగా వర్ష ఋతువు ప్రారంభమైనటువంటి జూన్, జూలై ఆ ప్రాంతాలలో తొలకరి వర్షాలు పడుతూనే మనము ఈ గొర్రు ద్వారా కానీ, లేకుంటే నాగటి వెనకాల చాలేయడం ద్వారా కానీ, లేకుంటే గింజలు ఒక 24 నుంచి 36 గంటల ముందు వరి గింజలు నానబెట్టి తర్వాత వాటిని పొలాన్ని తయారు చేసి తడిగా సరైన మోతాదులో తడి ఉండేటటువంటి పొలంలో ఈ మొలకగా ఉండేటటువంటి వరి విత్తనాలను చల్లడం అనేటటువంటిది చేస్తాం. ఇది మెట్ట పంట. అదే ఒకవేళ మనకు మరి మంచి డెల్టాయిక్ సాయిల్ ఉంది, మీకు కెనాల్ నుంచి కానీ లేకుంటే చెరువుల నుంచి కానీ నీటిపారుదల సౌకర్యాలు ఉన్నట్టుంటే అక్కడ మనం ఏం చేస్తామో పొలాన్ని సాధారణంగా జంబు కడతాం. అంటే నీళ్లు నిలబడేటట్టు చేసి ముఖ్యంగా జంబు అనేటటువంటి చిన్న నాగళ్ళు, కల్టివేటర్స్ ఇలాంటివి తీసుకొని జంబు కట్టి సో ఆ పొలం అంతా నీళ్లు నిండి మొత్తం ఒక రకమైన పెరుగు మాదిరిగా ఉండే విధంగా దాన్ని తయారు చేస్తాం. అంతకన్నా ముందు ఏం చేస్తామంటే మనం వరిని మొలకబోస్తాం, లేకుంటే నారు అంటాం.
నర్సరీ అంటాం, ఇంగ్లీష్లో నర్సరీ, లేకుంటే నారు పోయడం అంటాం. ఒక చిన్న మడి అంటే మనకి ఎంత అవసరం అనేటటువంటి దాన్ని బట్టి ఒక నారి మడిని చేసి అందులో మరి నీళ్లు విడిచి కొంత దానికి ఫెర్టిలైజర్ యాడ్ చేసి ఈ మొలక మొత్తం వేసి, సో మొలక ఎప్పుడైతే 15 సెంటీమీటర్ల పొడవు లేకుంటే 6 నుంచి 7 ఆకుల పొడవు, 7 ఆకులు కలిగినటువంటి నారు రెడీగా వస్తుందో అప్పుడు ఆ టైంలో అంటే మొలక జల్లిన తర్వాత ఒక 15 నుంచి 20 రోజుల కాలంలో నారు రెడీగా మనకు ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడానికి, నారు వేయడానికి రెడీగా వస్తుంది. సో అప్పుడు మనం సాధారణంగా దీన్ని రెడీ మనం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బాబు మీరు తెలుగు మీడియం అన్నావు కదా, ఎస్ మ్యామ్. బట్ మరి మీకు తెలుగు మీడియంకు మీకు సైమిల్టేనియస్ గా వేరే క్లాస్ ఉంది నాన్న, తెలుగు మీడియం కూడా నడుస్తుంది, మరి యూ స్విచ్ ఆన్ టు తెలుగు. ఐఎమ్ సపోజ్ టు టీచ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం. సో ఫర్ యువర్ బెనిఫిట్ ఐఎమ్ టర్నింగ్ టు ఇంగ్లీష్, బట్ ఎక్స్క్లూజివ్ దెర్ ఈస్ అనదర్, ఐ డోంట్ నో, యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ తెలుగు మీడియం. ఓకే సార్. ఓకే. తెలుగు ఇంగ్లీషు సైమిల్టేనియస్ గా అవుతున్నాయి. ఓకే సార్. ఓకే సార్. యూ ప్లీజ్, మీ ఇష్టం, నీకు ఏదైనా అర్థం కాకపోతే చెప్తాను నేను కానీ, బట్ ఇంగ్లీష్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం పీపుల్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే. రైట్. ఓకే. ఓకే. సో నేను అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటాను, నథింగ్ టు వరీ, అది సెర్చ్ చేయి, ఒకవేళ రాకపోతే యూ రీజాయిన్. ఓకే, ఓకే. ఓకే సార్. బాయ్. సో ఈ so now here what we do is we take we grow nursery, and when the plants are of 15 to 21 centimeters high, and when they are at 5 to 6 leaf stage, then those seedlings are ready for transplantation. So puddling we taken up earlier, and when the field is ready, generally you employ. So generally you pull the seedlings or the nursery and bundle them and keep them ready. So generally what you do, generally you nowadays, because of mechanization, we are able to use tractors in transplantation. But traditional varieties, you employ labor for transplantation activity. So generally, because if you want to do transplantation tomorrow morning, so generally in the previous evening, generally you pull those seedlings which are ready for transplantation, and before you pull them, they have to be pulled in such a way that there is a minimum damage for the roots. So then generally next day, generally you take up the transplantation. Generally while doing transplantation, you put two or three seedlings at a hill. So like this, when compared to dry cultivation, this wet cultivation gives you maximum yields. Yields are maximum, and generally the distance will be between two rows. Generally it will be 15 to 20 centimeters, and between in the row between plant and plant, 15 centimeter distance will be maintained, because as you are planting them, generally the vacant areas will be very, very minimum. But when you take up, the spreading or dribbling or seed driller, generally there is a even distribution will not be there. But transplantation, even distribution will be there. That's why your yield will be very, very large. So now here what we have to do, the addition of fertilizers. Generally, fertilizers we discussed in our earlier classes. Fertilizers generally you can go for what we call organic fertilizers or inorganic fertilizers. Organic, whenever say organic, generally the farmyard manure or compost are generally used, and generally because these are to be added prior to transplantation. So when you are ploughing, generally the farmyard manure will be added, and it will be thoroughly mixed by using ploughing and blade harrows, etc. Thorough mixing will be there, and generally then it will be flooded. So then it takes 15 to 20 days for the bacterial activity. So these bacteria, they decompose. They decompose whatever the manure you have added, so that your nitrogen, phosphorus, and potash, whatever that is there in the compost, gets released into the soil. So if you are going for what we call multiple cropping, that is
if you are raising 2 or 3 crops in a year on the same plot, in that cases, this farmyard manure may not be sufficient. And in such case, you can go for artificial fertilizers. Here, artificial fertilizer, whenever say, of course, we discussed in our earlier classes, generally, these chemical fertilizer, artificial fertilizers are primarily of 3 kinds. That is nitrogen-rich, nitrogenous fertilizers, phosphatic fertilizers, and potassic fertilizers. And in these nitrogen fertilizers, generally, nitrate and ammonical forms are there, and urea is the other one. So now the rice, it is able to take up all the 3 forms in urea form and nitrate forms and also ammonical form. But the thing is, as far as nitrogen is concerned, here generally farmers are advised to, use this nitrogen in splits. So generally, you add 1/3 before you transplant. Then second 1/3 will be given after 15 days of transplantation. Then third dose you will be giving when tillering takes place, when flowering takes place, or when the panicle is in milk stage. So in that time, generally, if you give these nitrogen split doses, maximum tillers will be there, and profuse growth will be there, and yield will be more. Whereas these phosphatic and potassic fertilizers, generally they are added, they are given only single dose. So generally, say for example, for 1 hectare, some 80 kg of nitrogen, and generally 60 to 40 will be phosphorus, and 30 kg of potash is sufficient for each crop in case of rice cultivation. So now when the crop comes ready, that is generally how do you judge? Generally the leaves, generally when they are in growth stage, generally they are very green and a dark green in color. When they start, when the chlorosis starts, that is when they turn yellowish, from green to yellowish, it shows that the crop is coming for maturity. When crop comes for maturity, generally you stop giving irrigation. So when just before 1 week or 10 days before harvest, you stop giving irrigation. Generally, irrigation, here as far as rice is concerned, throughout its life, just before harvest, 5 to 6 centimeters of stagnant water is very, very required. Generally, there are certain times, which are very, very sensitive. So generally, when soon after transplantation, or when tillering takes place, or when flowering takes place, these are very sensitive times. In those times, generally, you should see that plant does not suffer from any shortage of water. So generally, coming to these seeds, when seeds have at least 18% of moisture content, when 18% of moisture content is there, that is the best time for the harvest. After harvesting, generally they are bundled and they are kept in the field for 3-4 days. Then it is shifted to the threshing area, where the threshing will be done, and later, the grass or the vegetable part will be removed, and winnowing will be taken up. Nowadays, because of mechanization, these winnow or even tractor drawn windmills are there. They can be used for cleaning purpose. That is wherein the fully filled seeds and the choppy seeds can be, and the dust can be separated. Then they are spread in the sunlight. They'll kept for 1 week or so. Then they'll be transferred to the sachets, and then they'll be taken for storage or to the market. Now, coming to one important thing is, they'll ask you an examination, what are the different types of rice varieties that are available.
primarily, rice, there are three important varieties are there. Of this, two are very, very popular. One is Oryza sativa and Oryza glaberrima. These are the two important species that are very popular across the world. And they are included into three major varieties. One is what we call indicas, japonicas, and javanicas. What are indicas? So indica varieties are very tall, and leaves are profuse, leafy will be there, and generally tillering will be more. But the thing is, they come for maturity. They take, at least 140, 150 days for maturity, and they are photosensitive. The short day plants, they are photosensitive because they grow very large, very lengthy. There is every possibility for lodging. Lodging means when they come for harvest, if there is a gust of wind, there is every possibility for felling on the ground. This felling of the plants on the ground is what we call lodging. So, and the seeds are, they show what we call dormancy. They do not grow immediately. They cannot be used as a seed for the next crop. These are indicas. So indicas are mostly confined to Indian subcontinent. Now in India, generally in Assam, I told you, Assam, Orissa, Andhra, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka. So nowadays, even Punjab and Haryana, even parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, there also rice cultivation is on a large scale. But of course, not to miss our Telangana, even Telangana is nowadays competing with other states as far as the production is concerned because of the assured water availability, because of the popularization of availability of the fertilizers. Farmers are taking up this rice cultivation on a large scale. But of course, bad news is the prices, especially for the, of course, for the farmers, it's a good news because the price of rice has shot up. So till last year, it was around 4,000 or so. Nowadays, the price has shot up to more than 70 rupees a kg. So that's why the government of India nowadays has started intervening. So nowadays, 25 rupees per kg, government of India is to control the price rise. They have initiated what we call 20 Bharat rice, in the name of Bharat rice that is available. But of course, as far as farmers are concerned, if the assured price or minimum support price is available, of course, farmers can take up this rice cultivation on a large scale, and they can get remunerative prices. So this is about, indicas. Then coming to japonicas. What are japonicas? Generally, they are popular in Japan and other Southeast Asian nations. And here, when compared to the indicas, japonicas are short and sturdy, and because they are short, they are non-lodging, and generally their leaves are narrow, and they are photo-insensitive. So they do not show any, if long day, short day conditions are exist, they do not matter. They come up well, and they are early maturing. They come for maturity in 80 to 90 days. Early maturing, and the non-dormancy. Dormancy is not there. You can use them, for the next crop. So, and they show what we call good response for the fertilizers. If you add fertilizers in time, if you give nitrogen, potash, and phosphatic fertilizers, they grow well. The yield will be more. So these are japonicas, which are the grain is coarse, the stature of the plant is small, they are non-lodging, and the yield will be good, and they are short or early maturing. And the third one is what we call javanicas. Japonicas and javanicas, of course, here coarse grain. Say, if you, especially in Andhra and Telangana, people prefer rice eaters, prefer fine rice, small rice, sanna biyam antam. That we prefer. But as far as this japonicas and javanicas, if you go to Japan and Indonesia, there generally there the doddu biyam antam.
దొడ్డు అండ్ ఆల్సో స్టిక్కీ. అన్నం అయిన తర్వాత ఏమైతుంది, అదంతా కూడా ముద్ద కట్టుకుపోతుంది. సో జనరలీ వీ డోంట్ ప్రిఫర్, మనకు సన్నగా విడివిడిగా ఉంటే వీ ప్రిఫర్ దట్. సో హియర్ దే ఆర్ స్టిక్కీ. సో అండ్ దే ఆర్ షార్ట్ స్టేచర్, దే ఆర్ నాన్ లాడ్జింగ్, అండ్ దే హ్యావ్ ఆన్స్, అంటే చిన్న ముళ్ళ లాంటివి ఉంటాయి ఈ వరి గింజ పైన, ముళ్ళు అనేటటువంటివి ఉంటాయి. దే ఆర్ ఆల్సో ఫోటో ఇన్సెన్సిటివ్. సో ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ దే కమ్ ఫర్ హార్వెస్ట్ ఇన్ 4 months or so. So the javanicas, they exhibit both some features of indicas and some features of japonica. They are in between. So this is very very important. So what are the three varieties? Indicas, japonicas, and javanicas. You have to tell. So now, rice is the only crop which has maximum number of varieties. Any name you take, any name of any girl or a woman name, that becomes the name of a rice variety. So సార్ నోబడి rice, ఇంగ్లీష్ మీడియం సార్. సార్ ఇంగ్లీష్ nana మీడియం నోబడి, ఇంగ్లీష్ మీడియం లేదా ఎవరు లేరు సార్. లేరు కానీ మరి మనం ఇంగ్లీష్ మీడియం కదా అన్న, మరి నీకెందుకు తెలుగు మీడియం దొరకట్లేదా? లేదు సార్, తెలుగు మీడియం క్లాసెస్ లేవు. అరే వాళ్ళకు స్పెషల్ గా ఉన్నాయి కదా. సరే పోనీ, చూద్దాం చూద్దాం. సో ఈ నోబడి మూడు, ఇంగ్లీష్ మీడియం సార్, ఓన్లీ తెలుగు. తెలుగులో చెప్పండి పర్లేదు. ఎవరు లేరు సార్, ఇంగ్లీష్ మీడియం ఎవరు లేరు. సరే సరే. సో ఈ ఇండికాస్, జపనికాస్, జవనికాస్ అని మూడు అడుగుతారు నాన్న. రైస్ లో ఉండేటటువంటి మూడు ముఖ్యమైనటువంటి రకాలు ఏమిటి, ఆ రకాల మధ్య ఉండేటటువంటి తేడాలు రాయమంటే కూడా మీరు రాయగలగాలి. ఇండికాస్, జపనికాస్. ఇండికాస్ అంటే ఇండియాలో, ఇండియా సబ్ కాంటినెంట్, అస్సాం నుంచి మొదలుకొని కేరళ వరకు సాధారణంగా మనం గ్రో చేసే. మీరు అదే ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలం మనము దొడ్డు బియ్యం అంటాము. దొడ్డు బియ్యాన్ని ఒకవేళ నువ్వు ఎస్ సార్. ఆ పంజాబ్ ఏరియా, మనము మీరు పంజాబ్ కానీ హర్యానా ఏరియా పోతే, నార్త్ ఇండియా పోతే వాళ్ళు దొడ్డు బియ్యం ఉంటాయి. వీ డు సార్ నాట్ మేము కూడా ప్రిఫర్. సార్, మేము కూడా దొడ్డు బియ్యం పండిస్తాం సార్. పండిస్తారు అదే మరి. కానీ మరి వాటికి అఫ్ కోర్స్ ఈల్డ్ విల్ బి మోర్, బట్ పీపుల్ డో నాట్ ప్రిఫర్ కదా. ఎస్ సార్. అంత ఇప్పుడు నీకు అది 3,000 పోతే ఎక్కువ. మరి ఇప్పుడు ఇవైతే సన్న బియ్యం అయితే 6,000 ఉన్నాయి ఎస్ సార్. కదా. మనకు రూపాయి కిలో బియ్యం కానీ, ₹2 కిలో ఫ్రీ బియ్యం అన్ని దొడ్డు బియ్యమే. అవును సో సార్. గవర్నమెంట్ ఏంటంటే ఫ్రీగా వస్తున్నాయి, వాళ్ళంతా మధ్యన ఈ వచ్చినటువంటి వాళ్ళంతా తీసుకుపోయి మళ్ళా వేరే వాళ్ళకి అమ్ముకుంటున్నారు. వాటిని పిండి చేయడం కానీ, లేకపోతే వాటిని మళ్ళీ మిల్లు చేసి సన్నబియ్యం చేసి మారుస్తున్నారు. అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ నాట్ బాదర్డ్ అబౌట్ ఇట్. సో ఇక్కడ ఈ మూడు వెరైటీస్ గురించి చెప్పాలి. సో రైస్ చూస్తే నేను ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే, రైస్ లో ఉన్న రకాలు ఏ పంటలో లేవు అని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. సుమారు 10,000 రకాల రైస్ వెరైటీస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. ఏ ఆడపిల్ల పేరు తీసుకున్నా అదొక రైస్ వెరైటీ అవుతుంది. సార్ అదే అంటే బాస్మతి రైస్, ఐ మీన్ సీడ్స్ దొరుకుతాయా సార్? బాస్మతి అనేది ఒకటి. సాధారణంగా ఇది మన దగ్గర అంతగా గ్రో చేయరు. సాధారణంగా మీకు పంజాబ్ హర్యానా ప్రాంతంలో ఈ బాస్మతి అనేది పండుతుంది. కానీ అది ఏం చేస్తాం మనం, ఇప్పుడు రోజు పండగ చేసుకుంటాము మనము, ఏదో వారానికో లేకుంటే 15 రోజులకో పండగ చేసుకునే దానికి మాత్రమే పనికొస్తాయి అది, కానీ రోజు తినలేం కదా బాస్మతి. సార్ తినడానికి కాదు సార్, ఐ మీన్ ఈ ప్లాంట్ అది పండించి అమ్మడానికి కాదు సార్ ఎక్కువ, అంటే అది. అవును బేటా, కానీ నువ్వు ఇప్పుడు బాస్మతి చాలా మంచిదే, నీకు మంచిగా ఇప్పుడు అది ₹100 కిలో, లేకుంటే 100-110 కిలో కూడా దొరుకుతుంది. ఈ 60, మన దగ్గర ₹60 కిలో అయితే దీనికి డబల్ రేట్. ఇన్కమ్ బాగా వస్తుంది సార్ పండిస్తే, అందుకోసం చెప్తున్నా. అది నేను అది బాస్మతి రైస్ పండిద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్. అది అంటే మా దగ్గర ఒక 5 acres ఉన్నాయి. అంటే అది బాస్మతి రైస్ అది పండిద్దాం అనుకుంటున్నాను. దానికి చాలా చాలా చోట సజెషన్ సార్, అది దీనికి సీడ్స్ దొరుకుతలేవు. ఎందుకు మీరు అగ్రికల్చరల్ కానీ, లేకుంటే ఈ మనకు అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే దొరుకుతాయి. లేకపోతే మీరు హైదరాబాద్ కూడా మనకి సీడ్స్ దొరికేటటువంటి ఏరియా, అగ్రో బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళని కాంటాక్ట్ చేస్తే దొరుకుతాయి. బట్ థింగ్ నేను విన్నది ఏంటి అంటే, బాగా ఉంటాయి కానీ బట్ ఈల్డ్ అంత ఉండదట. ఇప్పుడు నీకు దొడ్డు బియ్యం వచ్చినంత, ఇప్పుడు నీకు దొడ్డు బియ్యం అనుకో 30-35 క్వింటాల్స్ వస్తుంది మనకు ప్యాడీ. మరి ఓకే నీకు సార్. అంత రాదు, సన్న బియ్యం కూడా అంత రాదు. సో అందుకే తర్వాత వాటికి ఈ చీడపీడలను తట్టుకునేటటువంటి శక్తి కూడా వాటికి బాగుంటుంది. సన్నాలకు అంత ఉండదు. సన్నాలు బాగా పొడుగు పెరుగుతాయి. తర్వాత వాటికి టైం కూడా ఎక్కువ, మరి 4 నెలలు పడుతుంది. మరి ఇవైతే 3 నెలలు వస్తుంది. మనకు మంచిగా మీకు నీటిపారుదల సౌకర్యం ఉంటే సంవత్సరంలో 3-4 పంటలు కూడా తీసుకోవచ్చు. సో అది ఈ దొడ్డు బియ్యానికి ఉండేటటువంటిది. తర్వాత ఎర్లీ మెచ్యూరింగ్ హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ ఉండేటటువంటిది. సో IR8 అనేటటువంటిది, ఫల్గుణ అనేటటువంటిది, వరంగల్ అనేటటువంటిది, కావేరి అనేటటువంటిది అధిక దిగుబడినిచ్చేటటువంటి మంచి మంచి వంగడాలు. సో కాకతీయ కానీ, రాశి కానీ, ఫల్గుణ, సురేఖ,
తెల్లహంస, IR8, IR28, ఇవన్నీ కూడా అధిక దిగుబడిని ఇచ్చేటటువంటి వంగడాలు. అయితే ఈ రైస్ మీద మీకు 10,000 అని చెప్పా కదా, ఈ 10,000కు సంబంధించినటువంటి అన్నిటి వెరైటీస్ యొక్క జర్మ్ ప్లాజం అనేటటువంటిది ముఖ్యంగా వరల్డ్ జర్మ్ ప్లాజం IRRI అంటాం. ఇంటర్నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మరి మనకు ఫిలిప్పైన్స్ లో ఉండేటటువంటి మనీలా ఉంది. మన భారతదేశంలో కూడా ముఖ్యంగా CRRI, సెంట్రల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కటక్, ఒరిస్సాలో ఉండేటటువంటి కటక్ లో ఇది ఉంది. ఇక్కడ ఈ రైస్ మీద బాగా విస్తృతమైనటువంటి పరిశోధనలు చేసి వాళ్ళు అధిక దిగుబడిని ఇచ్చేటటువంటి ఈ వరి రకాలను, వరి వంగడాలను అనేటటువంటి వాళ్ళు విడుదల చేస్తారు. ఇక తర్వాత వరికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు మనకు తెలుసు కదా, వరి కూడా చాలా చీడపీడలు అంటాం వీటిని. సో వరికి సంబంధించినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి చీడపీడలు మనకున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఏది కీటకాల విషయానికి వచ్చినట్లుంటే, సో కాండం దొలిచేటటువంటి పురుగు కానీ, లేకుంటే మొగ్గ దొలిచేటటువంటి పురుగు కానీ, తర్వాత రసాన్ని పీల్చేటటువంటి పురుగులు అనేటటువంటి కీటకాలు అనేటటువంటి ఉంటాయి. తర్వాత టుంగ్రో వైరస్ అనేటటువంటిది బ్యాక్టీరియల్ వ్యాధి. డౌట్ సార్, సార్ ఇది అది వరి విత్తనాలు మన ఇండియా నుంచే వచ్చినాయి సార్, అవుట్ ఆఫ్ అంటే వేరే కంట్రీ నుంచి తీసుకొచ్చినామా సార్? వరి యాజ్ ఫార్ యాజ్ హిస్టరీ ఈజ్ కన్సర్న్డ్, వరి సాధారణంగా ఏంటి అంటే మనకు అస్సాం ఏరియా లేకుంటే చైనో ఇండో బార్డర్ లో రైస్ పుట్టింది అని అంటారు. ఓకే. సో రైస్ సాధారణంగా దాని చరిత్ర ఎంతంటే సుమారు 1,00,000 సంవత్సరాలు. ఓకే సార్. 1,00,000 సంవత్సరాల క్రితము రైస్ వచ్చింది. రాను రాను ఏమైతుంది, ఇప్పుడు మనకు మంచి వెరైటీస్ ఉన్నాయి. పూర్వకాలంలో వచ్చేటటువంటి రైస్ అన్ని దొడ్డు బియ్యం ఉండేటటువంటివి. ఆనాడు నీటిపారుదల సౌకర్యాలు లేవు కాబట్టి వానకు పండించేటటువంటివి అప్లాండ్ రైస్ గా. ఇప్పుడు రాను రాను మంచి మంచి వెరైటీస్, ముఖ్యంగా ఈ స్వామినాథన్ కు మనము భారతరత్న ఇచ్చారు చూడండి. ఆయన చాలా కృషి చేసి మరి మనకు హరిత ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అంటాం. సో ఆయన వల్ల ముఖ్యంగా మనము ఈ పంటలలో స్వయం సమృద్ధిని సాధించాం. ముఖ్యంగా ఈ రైస్ లో కానీ ముఖ్యంగా వీటిలో సాధారణంగా ఈ మెక్సికన్ డ్వార్ఫ్ వెరైటీస్ అనేటటువంటిది మొట్టమొదట ఆయన రైస్ మీద బాగా పరిశోధన చేసిన, రైస్ తర్వాత వీట్. సో వీటిలో బాగా ఫలితాలు వచ్చినాయి అంటే రైస్ లో ఫలితాలు వచ్చినాయి కాబట్టి అందుకే ఒకనాడు 1960 ప్రాంతాలలో మన దేశంలో కరువు కాటకాలు ఉండి మనం ఆహార ధాన్యాలను దిగుమతి చేసుకునేటటువంటి పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు ఆహార ధాన్యాలను ఎగుమతి చేసేటటువంటిది, అంతేకాకుండా వచ్చినటువంటి ధాన్యాన్ని నిల్వ చేయడానికి సరైన గోదాములు లేనటువంటి పరిస్థితిని మనం ఈనాడు చేరుకున్నాము. అంటే దీనికి కారణం ప్రధానంగా అధిక దిగుబడిని ఇచ్చేటటువంటి వంగడాలు, తర్వాత మరి చీడపీడలను తట్టుకునేటటువంటి వంగడాలు, తర్వాత చీడపీడల నివారణకు ఉపయోగించేటటువంటి మందులు, తర్వాత కలుపుని కీటకనాశకాలు, తర్వాత ఈ కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ అవైలబుల్, తర్వాత ఈ అధిక మనకు నీటిపారుదల సౌకర్యాలు ఉండడము, తర్వాత మంచి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ ఉండడం వలన అధిక దిగుబడిని మనం సాధించాము. హరిత విప్లవం ఫలితంగా మనము స్వయం సమృద్ధిని సాధించాం. సో ఈ రకంగా చాలా రకము గాల్మిడ్జ్ అనేటటువంటిది కానీ, ఎల్లో హాపర్ అనేటటువంటిది కానీ, స్టెమ్ బోరర్ అనేటటువంటి గాల్మిడ్జ్, లీఫ్ రోలర్ అనేటటువంటి ముఖ్యంగా ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం చేస్తే అది ఎక్కువ దిగుబడి వచ్చే అవకాశం ఉందా సార్? ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం చాలా మంచిది. అది ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మనం వాడేటటువంటి ఫెర్టిలైజర్స్ వల్ల చాలా నష్టాలు అవుతున్నాయి కాబట్టి, తర్వాత పొల్యూషన్ అవుతున్నాయి, తర్వాత వచ్చేటటువంటి వాటిలన్నిటిలో కూడా ఈ మందుల యొక్క అవశేషాలు ఉంటున్నాయి అని సాధారణంగా ప్రిఫర్ చేయట్లేదు. అందుకు ఆర్గానిక్ చాలా మంచిది. ఆర్గానిక్ లో కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్, మనం గూడౌల్డ్ సిస్టమ్ ఏమి లేదు, సైకిల్. పూర్వకాలంలో ఇవన్నీ లేనప్పుడు పశువుల పేడ, తర్వాత ఈ మన ఇళ్లలో చెత్త చెదారాన్ని మురుగు చేసి దాన్ని మనము ఎరువుగా వాడేది. కానీ ఈ రోజుల్లో ఏమైతుంది, ఎవరికి ఇప్పుడు పాడి పంట, సో పంట రావాలంటే పాడి ఉండాలి. పాడి ఇప్పుడు ఏమైతున్నది, ఎవరి దగ్గర ఇప్పుడు మీరు పల్లెటూర్లలో పోతే ఆవులు బర్రెలు తప్ప ఆవులు ఉండట్లేదు ఎవరు ఇవి. సో కాబట్టి సరైన ఈ పేడ లేకుంటే మనకు గ్రీన్ మాన్యూర్ లేకుంటే కంపోస్ట్ అనేటటువంటిది లభించట్లేదు. అందుకే ఈ కంపోస్ట్ కూడా ఏంటంటే మనం ఒక పంటకు సరిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఒక పొలంలో 3 పంటలు తీయాలంటే మరి అది సరిపోదు. కాబట్టి వెంటనే రెస్పాన్స్ చూపించేటటువంటి కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ కు మనము వెళ్తున్నాం. సో ఈ రకంగా ఇవే కాకుండా మనకు వరి లోపల అగ్గి తెగులు అంటాం, పైరికులేరియా, బ్లాస్ట్ ఆఫ్ రైస్ అంటాము, అంటే బ్రౌన్ లీఫ్ స్పాట్ ఆఫ్ రైస్, హెల్మింతోస్పోరియం ఒరైజేనల్లా, తర్వాత బ్లైట్ ఆఫ్ రైస్, గ్జాంతోమోనాస్ ఒరైజే వల్ల కూడా వైరస్ టుంగ్రో వైరస్ అనేటటువంటి దాని వల్ల కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి వ్యాధులు అనేటటువంటివి వస్తాయి. సో కాబట్టి ఇది రైస్ కు సంబంధించినటువంటిది. దెన్ వి మూవ్ టు వీట్. సో వీట్ విషయానికి పోతే మరి
వీట్ అనేటటువంటిది రైస్ తర్వాత భారతదేశంలో అతి ఎక్కువ మందికి ప్రధానమైనటువంటి ఆహారం ఏంటంటే వీటు. వీటిలో ప్రధానంగా 3 రకాలు ఉన్నాయి. మరి ట్రీ ట్రిటికమ్ ఈస్టివం, ట్రిటికమ్ డైకోకం, ట్రిటికమ్ డయూరం అనేటటువంటిది 3 ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ట్రిటికమ్ ఈస్టివం అనేటటువంటిది బ్రెడ్ వీట్ అంటాం, అంటే రొట్టెల కోసానికి వాడేది. ట్రిటికమ్ డ్యూరం అనేటటువంటి సేమియా అంటాం చూడు, సేమియాకు వాడేది. ట్రిటికమ్ డైకోకం అనేటటువంటిది ఉప్మా రవ్వ అంటాం చూడండి మనం, గోధుమ రవ్వ, ఉప్మా రవ్వ అనేటటువంటిది వస్తుంది. ఈ 3 వెరైటీలు అనేటటువంటివి మరి ఈ గోధుమలో ఉన్నాయి. గోధుమ కూడా చాలా మరి బలవర్ధకమైనటువంటి ఆహారం. ప్రపంచంలో వరి తర్వాత అతి ఎక్కువ దేశాలలో మరి దీనిని ఆహారంగా, ప్రధానంగా ఆహారంగా వాడతారు. సాధారణంగా ఆ గోధుమ అనేటటువంటిది రబీ క్రాప్. సాధారణంగా దీనికి చల్ల ప్రదేశాలు అవసరం, చల్ల వాతావరణ పరిస్థితులు అవసరం. అందుకే సౌత్ ఇండియాలో మనకు వేడిగా ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అందుకే ఈ సౌత్ ఇండియా అనేటటువంటిది వీటు లేకుండా గోధుమ పెంచడానికి అనుకూలం కాదు. అదే నార్త్ ఇండియా అయితే మాత్రం చల్లటి వాతావరణ పరిస్థితులు ఉంటాయి కాబట్టి నార్త్ ఇండియాలో వీట్ అనేటటువంటిది ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు. వీటు పండించే ముఖ్యమైన రాష్ట్రాలలో ఉత్తరప్రదేశ్, పంజాబ్, హర్యానా, మధ్యప్రదేశ్ అనేటటువంటి ఈ రాష్ట్రాలలో, బీహార్లో సాధారణంగా వీట్ అనేటటువంటిది ఎక్కువగా పండిస్తారు. సాధారణంగా ఇది రబీ క్రాప్. రబీ క్రాప్లు సాధారణంగా అక్టోబర్ మొదటి మాసంలో విత్తుకోవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. ఈ సాధారణంగా గొర్రు వెనకాల వేయడం కానీ, నాగల వెనకాల విత్తనాలు వేయడం ద్వారా ఇది అక్టోబర్ మొదటి వారంలో సాధారణంగా విత్తనాలు వేయడం జరుగుతుంది. ఇది కూడా 3.5 నుంచి 4 నెలల్లో వస్తుంది. సాధారణంగా ఇది దీనికి 4 నుంచి 5 తళ్ళు 15 రోజులకు ఒకసారి 4-5 తళ్ళు ఇచ్చినట్లుంటే వీటి లోపల గోధుమలో చక్కటి దిగుబడి అనేటటువంటిది వస్తుంది. ముఖ్యంగా న్యూ మెక్సికన్ వెరైటీస్, హైల్డింగ్ వెరైటీస్ విచ్ ఆర్ షార్ట్ ఇన్ స్టేచర్ అండ్ ఎర్లీ ఇన్ మెచ్యూరింగ్ ఆర్ preferred, and these are what we call Mexican varieties, and these were produced because of the intense work done by M.S. Swaminathan and his team. Now triticum, this it needs what we call heavy soils. Generally తేమను బాగా నిలుపుకునేటటువంటి నేలలు ఈ గోధుమ పెంచడానికి అనుకూలమైనటువంటివి. గోధుమలో సాధారణంగా మరి నాగటి చాళ్ళ వెంబడి కానీ గొర్రుతో కానీ వేస్తాం. ఈ చాలుకు మధ్యన, అంటే 2 లైన్ల మధ్యన సాధారణంగా మనకు 20 నుంచి 23 సెంటీమీటర్ల దూరం ఉండాలి. ఒకే సాల్లో ఉండేటటువంటి మొక్కల మధ్యన 12 నుంచి 15 సెంటీమీటర్ల దూరం ఉండేటట్లు నాటుకున్నట్లుంటే మనకు అధిక దిగుబడి అనేటటువంటిది సాధారణంగా వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా సాధారణంగా ఏంటి అంటే మనము ఈ కంపోస్ట్ అనేటటువంటిది కానీ, లేకుంటే ఆర్గానిక్ మాన్యూర్స్ అనేటటువంటి వేయవచ్చు. కానీ లార్జ్ స్కేల్లో మల్టిపుల్ క్రాప్స్ పండిస్తున్నాం కాబట్టి సాధారణంగా అందరూ కూడా ఈ యూరియా కానీ, డిఏపి కానీ, నైట్రోజనస్ అమోనియం సల్ఫేట్, అమోనియం ఫాస్ఫేట్ లాంటివి కానీ, లేకుంటే ఫాస్ఫేటిక్ ఫెర్టిలైజర్స్, మ్యూరేట్ ఆఫ్ పొటాష్ కానీ, పొటాషిక్ ఫెర్టిలైజర్స్, సూపర్ ఫాస్ఫేట్ అంటే ఫాస్ఫేట్ ఫెర్టిలైజర్స్ సాధారణంగా వాడతాం. ఇవి కూడా సాధారణంగా నీటి పారుదల సౌకర్యాలు ఉండేటటువంటి దగ్గర ప్రతి మరి హెక్టార్కు 80 నుంచి 120 కిలోల నత్రజని ఇచ్చేటటువంటి ఎరువు, 40 నుంచి 60 కిలోల ఇచ్చేటటువంటి భాస్వరం ఎరువు, 30 నుంచి 40 కిలోలు ఇచ్చే పొటాషిక్ ఎరువును సకాలంలో మనం వేసుకున్నట్టుంటే అధికంగా మనము ఈ వీట్ లేకుంటే గోధుమలో అధిక దిగుబడిని మనము సాధించినటువంటి వాళ్ళం అవుతాం. సాధారణంగా ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ వీట్ అంటే మనం 5-6 తళ్ళు మనం పెట్టాలి అనుకున్నాం. సాధారణంగా 6 ముఖ్యమైనటువంటి క్రిటికల్ టైమ్స్ అంటాం, చాలా సెన్సిటివ్ టైమ్స్. ముఖ్యంగా ఈ రూట్ ఇనిషియేషన్, క్రౌన్ రూట్ సిఆర్ఐ అంటాం, టిల్లరింగ్ అంటే ఈ దుబ్బు కట్టడం, మొలకలు పిలకలు పెట్టే టైంలో కానీ, లేకుంటే ఫ్లవరింగ్ అంటే పుష్పించే దశలో కానీ, పాలు నిండేటటువంటి దశలో సాధారణంగా చాలా సెన్సిటివ్. ఆ టైంలో నీటి ఎద్దడి లేకుండా మనం చూసినట్టుంటే మనకు అధిక దిగుబడి రావడానికి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంటుంది. సాధారణంగా మీకు ఒక ఎగ్జామినేషన్ లో ఈ గోధుమలో సాధారణంగా ఈ మధ్య కాలంలో కనిపిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కలుపు మొక్క ఏది అని మీకు ఆబ్జెక్టివ్ అడుగుతుంది. ఫెలారిస్ మైనర్ అనేటటువంటి ఒక కలుపు మొక్క వల్ల ఈ గోధుమలో చాలా నష్టం అనేటటువంటిది కలుగుతుంది. వీటిని నివారణ చేయడానికి సాధారణంగా మరి కలుపు నాశక మందులైనటువంటి మరి ట్రిబునాల్ అనేటటువంటిది, డోసానెక్స్ అండ్ టోకెన్ అనేటటువంటి కలుపు నాశక మందులను మనం వాడినట్టుంటే మన పంటను మనము సంరక్షించుకున్నటువంటి వాళ్ళము అవుతాం. సాధారణంగా వీటిల్లో ముఖ్యంగా ఈ రస్టులు, స్మట్స్ అంటే సాధారణంగా కుంకుమ తెగుళ్ళు, కాటుక తెగుళ్ళు అనేటటువంటి వీటిల్లో వస్తాయి. సాధారణంగా రస్ట్ విషయానికి వచ్చినట్టుంటే మనము మీ అందరికీ తెలుసు
పక్సినియా గ్రామినిస్ ట్రిటిసిస్ వల్ల కానీ, లేకుంటే కాటుకలు అయితే ఇస్టులాగో ట్రిటిసి అనేటటువంటి దాని వల్ల కానీ మనకు ఇవి వ్యాధులు అనేటటువంటి సాధారణంగా వస్తాయి. ఇవి కాకుండా కీటకాల ద్వారా, ముఖ్యంగా ఈ టర్మైట్ అనేటువంటి క్యాటర్ పిల్లర్ వల్ల కూడా ఈ ఈ గోధుమలో వ్యాధులు అనేటటువంటివి, రసాన్ని పీల్చేటటువంటి క్యాటర్ పిల్లర్ వల్ల కూడా నష్టం అనేటటువంటి మనకు బాగా కలుగుతుంది. దీని తర్వాత మెయిజ్ అంటే మొక్కజొన్న అంటాం. ఈ మొక్కజొన్నకు ఉండేటటువంటి తేడా ఏంటంటే సంవత్సరం పొడుగున పండించవచ్చు. ఇది షార్ట్ డే ప్లాంట్ కాదు, ఇది డే న్యూట్రల్ ప్లాంట్. సంవత్సరం పొడుగున మనం దీన్ని పండించుకోవచ్చు. సాధారణంగా మనం మొక్కజొన్నను ఎందుకు గ్రో చేస్తామంటే బోత్ యాజ్ ఏ స్టేపుల్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్సో యాజ్ ఏ ఫీడ్ ఫర్ ద క్యాటిల్, ఫీడ్ ఫర్ ద పౌల్ట్రీ. సో ఈ మధ్య కాలంలో సాధారణంగా ఈ మొక్కజొన్నను మనము మనకు ప్రధాన మనిషికి ఆహార ధాన్యంగా గాను, లేకుంటే ఈ వీటికి పశువులకు దాణం, సో కోళ్ల ఫారాల్లో కానీ లేకుంటే డైరీ ఫార్మ్స్ లో కానీ మరి పశువులకు దానాగా కూడా దీనిని మనము వాడడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. సాధారణంగా మన భారతదేశంలో ఉత్తరప్రదేశ్, ముఖ్యంగా వరల్డ్ వైడ్ చూసినట్టుంటే యుఎస్ఏ, యుఎస్ఎస్ఆర్, కెనడా ఇవి టాప్ లో ఉన్నాయి మెయిజ్ ను ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి. ఇవి జియా మెయిజ్ మీకు తెలుసు కదా, పోయేసి. సో ఇక్కడ సాధారణంగా భారతదేశాన్ని విషయానికి వచ్చినటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ కానీ కర్ణాటకలో కానీ సాధారణంగా ఎక్కువగా పండిస్తారు. మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా, ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో, నార్త్ తెలంగాణ, ముఖ్యంగా కరీంనగర్, మెదక్, మరి వరంగల్ ప్రాంతాలలో, నిజామాబాద్ ప్రాంతాలలో సాధారణంగా ఈ మెయిజ్ అనేటటువంటిది బాగా అధిక ఏరియాలలో మెయిజ్ అనేటటువంటిది పండించడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. సాధారణంగా నేలలు నీటిని నిలుపుకునే శక్తి ఉండేటటువంటి నేలలు, తర్వాత 21 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ నుంచి 32 డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ మధ్యన ఉండేటటువంటి కాలం అనేటటువంటిది ఈ మెయిజ్ లో అధిక దిగుబడిని సాధించడానికి అనువైనటువంటి కాలంగా మనము పేర్కొనొచ్చు. ఈ మెయిజ్ లో సాధారణంగా ఒక 5-6 రకాలు, ఇవి కూడా మీకు షార్ట్ నోట్ లో రావచ్చు. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ మెయిజ్? సో మెయిజ్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లింట్ కార్న్, డెంట్ కార్న్, పాప్ కార్న్, స్వీట్ కార్న్, సాఫ్ట్ కార్న్, పాడ్ కార్న్, వ్యాక్స్ కార్న్ అనేటటువంటివి ఉంటాయి. సో వాటి యొక్క ఆ విత్తనాలకు ఉండేటటువంటి, వాటి మీద ఉండేటటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలను బట్టి, అందులో ఉండేటటువంటి షుగర్ కంటెంట్ను బట్టి, అవి వాటిని ఉపయోగించేటటువంటి దాన్ని బట్టి మనం, సో పాప్ కార్న్ అంటాం, పాప్ కార్న్, బేబీ కార్న్ అంటాం, మీకు తెలుసు, వ్యాక్స్ కార్న్ అంటాం కదా, స్వీట్ కార్న్, ఇవన్నీ మలగంలో మనకు బ్రెడ్ కార్న్, ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈ కార్న్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి. సాధారణంగా మరి ఇక్కడ కూడా ఈ నత్రజని, ఫాస్ఫరస్, తర్వాత పొటాషిక్ ఫెర్టిలైజర్స్ అనేటటువంటి మనం వాడుకోవాలి. సాధారణంగా ఇక్కడ కూడా స్ప్లిట్ డోసెస్, సరే దుక్కిలో మనం మొదటిది నైట్రోజన్ ఫెర్టిలైజర్ వేసి, తర్వాత పంట మరి ఆకులు 5-6 ఆకులు అంటే సగం 1 మీటర్ ఎత్తు వరకు పెరిగేటటువంటి సమయంలో, ఫ్లవరింగ్ అంటే కంకులు ఏర్పడేటటువంటి సమయంలో మనం 2వ డోస్ వేసుకొని, ముఖ్యంగా పాలు తాగుతున్నటువంటి సమయంలో 3వ డోస్ వేసుకున్నట్టుంటే మంచిది. పొటాష్ కానీ ఫాస్ఫరస్ కానీ ఏక మోతాదులో మొదటి దుక్కిలో వేసుకుంటే సరిపోతుంది. సాధారణంగా మరి మేజ్ లో వచ్చేటటువంటి కలుపు నివారణకు మనకు అట్రజైన్, సిమజైన్ అనేటటువంటిది, వీటిని దుక్కిలోనే కలుపుకుంటే మరి కలుపు మొక్కలు వాటి విత్తనాలు మొలకెత్తకన్నా ముందే చనిపోయేటటువంటి అవకాశము ఉంది. సాధారణంగా ఈ వీటికి కూడా ముఖ్యంగా నీటిపారుదల సౌకర్యాల కింద గ్రో చేస్తే సాధారణంగా ఈ సిల్క్, మీరు చూస్తారు కంకి, మెయిజ్ యొక్క కంకి చూసింటారు. ఈ కంకిలో సిల్క్ అంటాం మనం, స్టిగ్మాస్, స్టైల్స్ అండ్ స్టిగ్మాస్. సో సిల్క్ దశలో కానీ, సాధారణంగా మరి ఈ కంకి ఏర్పడేటటువంటి దశలో కానీ, ఈ పరాగ సంపర్కం, ఫెర్టిలైజేషన్, పాలినేషన్ ఫెర్టిలైజేషన్ సమయంలో, మిల్క్ స్టేజ్లో పాలు ఏర్పడుతున్నటువంటి, విత్తనాలు గట్టిపడుతున్నటువంటి సమయంలో కానీ నీటి ఎద్దడి లేకుండా చూసినట్టుంటే మనకు ఒక్కొక్క హెక్టార్కు, హెక్టార్ అంటే ఏంది, 2.5 ఎకరాలను హెక్టార్ అంటాం. హెక్టార్కు 45 నుంచి 60 క్వింటాల దిగుబడి అనేటటువంటిది వస్తుంది. అదే మనకు మరి ఇరిగేషన్ ఉన్నట్లుంటే, మరి నీళ్లు మనం నీటిపారుదల సౌకర్యాలు ఉంటే ఎక్కువ వస్తుంది. అదే మనం వర్షాకాలంలో వేసినట్టుంటే కొద్దిగా తక్కువ అనేటటువంటిది వస్తుంది. ఇందులో కూడా మరి చాలా డిసీజెస్ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా స్టాక్ రాట్ అంటే కాండాన్ని కుళ్ళు తెగులు అంటాం. తర్వాత డౌనీ మిల్డ్యూస్ అంటాము, బూజు డౌనీ మిల్డ్యూ తెగులు. తర్వాత కార్న్ స్మట్ అంటే ఇస్టులాగో మేడిస్ వల్ల. తర్వాత పక్సీనియా సోర్గై అనేటటువంటిది ఈ రస్ట్ డిసీజ్ అనేటటువంటిది. తర్వాత అటనే వైరస్ వల్ల కూడా మేజ్ మొజాయిక్ వైరస్ అనేటటువంటిది కూడా వస్తుంది. సో ఇక్కడ రస్ట్ డిసీజెస్, స్మట్ డిసీజెస్, అంతేకాకుండా ఈ ఎర్వీనియా వల్ల కూడా ఈ కార్న్ గాల్స్ అంటాం, అంటే ఆ విత్తనం ప్రదేశంలో
ఒక కణుతులు అనేటటువంటి రావడాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ చూస్తాం. సో ఇవి ముఖ్యంగా మనము సీరియల్స్ అంటే ప్రధాన ధాన్యాలకు సంబంధించినటువంటి విషయము. దెన్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే మరి ఈ చిరుధాన్యాలలో మీకు ఇంతకుముందే చెప్పాను. సో చిరుధాన్యాలు సాధారణంగా ఈ మధ్య కాలంలో పాపులర్ అవుతున్నాయి అన్నాం. ముఖ్యంగా ఈ చక్కెర వ్యాధి డయాబెటీస్ బాధపడేటటువంటి వాళ్ళు, తర్వాత అధిక బరువుతో బాధపడేటటువంటి వాళ్ళు, తర్వాత ఈవెన్ మలబద్ధకముతో బాధపడేటటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఈ చిరుధాన్యాలు చాలా లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే వాటిలో ఫైబర్ బాగా ఉండడం వలన ఫ్రీ మోషన్ వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటది కాబట్టి లావుగా ఉండేటటువంటి వాళ్ళు తొందరగా వాళ్ళ యొక్క బరువును తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటది. సాధారణంగా స్లోగా షుగర్స్ అంటే డైజెషన్ స్లోగా అవుతుంది కాబట్టి డయాబెటీస్ వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచిది. అందుకే ఈ మధ్య కాలంలో మనము ఈ మిల్లెట్స్ అనేటటువంటి వాటికి చాలా పాపులర్ అవుతున్నాం. సో మిల్లెట్స్ విషయానికి వస్తే వీ హ్యావ్ 4 మిల్లెట్స్. వన్ ఈస్ సోగమ్, ది అదర్ ఈస్ పోల్ మిల్లెట్, థర్డ్ ఈస్ రాగి, and the first one is foxtail millet, corrant. So first one is sorghum. As you know, sorghum is the most important crop, especially in South India. So whenever we say sorghum, so it is very popular in Karnataka, Maharashtra, Andhra, even Tamil Nadu area, and Rajasthan and western parts of Uttar Pradesh, where the sorghum is cultivated on a large scale. సో జొన్న చాలా ముఖ్యం మనకు. సాధారణంగా మనకు ముఖ్యంగా తెలంగాణ, తర్వాత కర్ణాటక ప్రాంతం, బీదర్ ప్రాంతం కానీ, ఈ తర్వాత రాయలసీమలో ఉండేటటువంటి నంద్యాల ప్రాంతం కానీ, ఖమ్మం ప్రాంతాలకు పోతే సాధారణంగా వీటిని అన్నిటిని కూడా వర్షాకాలంలో, సో నైరుతి ఋతుపవనాలు కానీ ఈశాన్య ఋతుపవనాల టైంలో వీటిని మాగి జొన్న అని, మరి ఈశాన్య ఋతుపవనాలలో సాధారణ ఖరీఫ్ పంటగా జూన్ జూలై ప్రాంతాల్లో విత్తుకోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఇందులో మీ అందరికీ తెలుసు కొన్నేమో పచ్చ జొన్నలు అని ఉంటాయి, సాధారణంగా తెల్ల జొన్నలుగా ఇవి ఉంటాయి. సాధారణంగా తెల్ల జొన్నలు అనేటటువంటివి షాయి జొన్నలు అని కూడా అంటారు. రబీ క్రాప్, దిస్ ఇస్ ద రబీ క్రాప్. నౌ ది ప్రైసెస్ ఆఫ్ sorghum have shot up very, so now they are available 100 rupee a kg. So they are costlier than your rice. They are equivalent to your basmati rice, very costly. Now people are going after this good quality of sorghum. సో సోర్గం సాధారణంగా మంచి చక్కటి రొట్టెలు ఉంటాయి. సో ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతుంది, ఫ్యాట్ కంటెంట్ బాగా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి, కార్బోహైడ్రేట్ తక్కువ ఉంటుంది, స్లోగా జీర్ణం అవుతుంది కాబట్టి ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ముఖ్యంగా ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అందుకే ఈ మధ్య కాలంలో సోర్గం లేకుండా జొన్న అనేటటువంటి దాన్ని ఎక్కువగా మనం ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో సాధారణంగా ఈ మీకు సోర్గంలో సాధారణంగా ఈ హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తారని కూడా ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. సాధారణ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఇందులో 2 రకాల వెరైటీస్ ఉంటాయి. ఒకటి మేల్ స్టెరైల్ అని, ఒకటి మేల్ ఫర్టైల్ రెస్టోరింగ్ జీన్స్ ఉండేటటువంటి వెరైటీస్ అంటాం. ఈ మేల్ స్టెరైల్ వాటిని 4-5 సార్లలో వేసి వాటికి ఆల్టర్నేట్ గా 2 సార్లలో ఈ మేల్ స్టెరిలిటీ రెస్టోరింగ్ జీన్స్ ఉండేటటువంటి వాటిని వేస్తాం. ఇలా 6 సార్లు ఒకటి, 2 సార్లు ఒకటి, మళ్ళీ 6 సార్లు ఇలా వేయడం వలన వీటి పరాగరేణులు వాటి మీద పడడం వలన స్టెరైల్ అనేటటువంటి ఫెర్టైల్ గా మారిపోతాయి. సాధారణంగా మరి జొన్నలో ఉండేటటువంటి ఏంది ఒకటి ఏంటంటే హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ మీరు తీసుకొని వస్తే అవి మళ్ళా పంట వేసుకోవడానికి పనికిరావు. ఎందుకంటే వాటిలో సెగ్రిగేషన్ అనేటటువంటి జరుగుతుంది కాబట్టి ఎవ్రీ క్రాప్ కు మనము మరి పోయి ఈ విత్తనాలను మనము కొనుక్కొని రావాలి. అదే ట్రెడిషనల్ వెరైటీస్ అయితే 20-30 సంవత్సరాల కాలం క్రితం ఏం చేసేవాళ్ళు, మరి రైతులు తన పొలంలో పండినటువంటి మంచి మంచి కంకులను వేరు చేసి వాటి నుంచి విత్తనాలు తీసుకొని వాటికి ముఖ్యం బూడిద కానీ లేకపోతే వేపాకు కానీ కలిపి మరి వాటిని స్టోర్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్రాప్ కు వినియోగించేటప్పుడు. బట్ nowadays that is not the practice because these high yielding varieties, because of segregation, heterosis, segregation is there. That's why the seeds you get in your crop cannot be used for raising next crop. Now generally here what we do, the sorghum suffers from so many diseases. Generally we go for what we call thiram. So కార్బోఫ్యూరాన్, థైరామ్ అనేటటువంటి వాటితో విత్తన శుద్ధి చేసి మనం వాడుకున్నట్టుంటే ఈ కాటుక తెగులు అనేటటువంటి వాటి నుంచి మనము మన పంటను రక్షించుకున్నటువంటి వాళ్ళం అవుతాం. సాధారణంగా ఇక్కడ 2 రకాలైనటువంటివి స్మట్ డిసీజెస్ ఉంటాయి రెయిన్లో. ముఖ్యంగా కవర్డ్ స్మట్ అంటాం, అంటే మూసిన కాటుక తెగులు స్పాసిలోథికా సోర్గై అంటాము. అదే వదులు కాటుక తెగులును లూజ్ స్మట్ అంటాం, స్పాసిలోథికా క్రూయంటా అనేటటువంటిది. పక్సీనియా పర్పూరియా వల్ల రస్ట్ కుంకుమ తెగులు అనేటటువంటిది కూడా వస్తుంది. ఇవే కాకుండా స్క్లిరోస్పోరా సోర్గై నుంచి డౌనీ మిల్డ్యూస్ అనేటటువంటి వ్యాధి వస్తుంది. ఎర్గాట్, ముఖ్యంగా స్పెసిలియా సోర్గై అనేటటువంటి వాటి నుంచి ఈ
తీయగా ఉండేటటువంటి తేనె పాకం వచ్చేటటువంటి కంకి ఏర్పడే దగ్గర తేనె పాకం లాంటిది వచ్చేస్తుంది, కంకి ఏర్పడదు. సో వీటి వల్ల అపారమైనటువంటి రైతులకు నష్టం అనేటటువంటిది కలుగుతుంది. ఇవి కాకుండా ముఖ్యంగా ఈ వ్యాధులు కలుగజేసేటటువంటి కీటకాలు కూడా చాలా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ కాండాన్ని తొలిసేటటువంటి పురుగు అంటాం, స్టెమ్ బోరర్ అంటాము. అటనే ఈ కంకిలో ఉండేటటువంటి రసాన్ని పీల్చేటటువంటి పురుగులు అనేటటువంటి ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా షూట్ ఫ్లై అనేటటువంటిది, తర్వాత షుగరీ డిసీజ్ కాజ్ చేసేటటువంటి ఈ వ్యాధి కారకాల వల్ల, తర్వాత కీటకాల వల్ల అపారమైనటువంటి నష్టము కలుగుతుంది. సో కాబట్టి అందుకే ఏం చేయాలి, ప్రతి సంవత్సరం అదే పంట వేయకుండా ఏం చేయాలి, యూ గో ఫర్ క్రాప్ రొటేషన్. పంట మార్పిడి చేసినట్టు ఈ సంవత్సరం జొన్న వేస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ జొన్న వేయకుండా వేరే పంట వేయాలి. ఇలా వేయడం వలన వ్యాధిని కలుగజేసేటటువంటి కీటకాలు కానీ, లేకుంటే వ్యాధిని కలుగజేసేటటువంటి ఫంగల్ స్పోర్స్ కానీ ఈ సంవత్సరం 2 నెలల్లో చచ్చిపోతాయి. కాబట్టి నువ్వు నెక్స్ట్ 2 నెలలు పంట మార్పిడి చేసినట్టుంటే మళ్ళీ పంట వేసుకుంటే యువర్ క్రాప్ ఇస్ సేఫ్. దెన్ వి గో ఫర్ వాట్ వి కాల్ బాజ్రా. సో బాజ్రా ఈజ్ అదర్వైజ్ నోన్ యాజ్ పర్ల్ మిల్లెట్. ఆ విత్తనాలు ముత్యాల లాకుంటాయి విత్తనాలు, అందుకు దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పర్ల్ మిల్లెట్. సో పెనిసిటమ్ టైఫాయిడమ్ అంటాం. సో పర్ల్ మిల్లెట్ జనరలీ దిస్ ఏ హార్డీ క్రాప్. అంటే ఇది నీటి ఎద్దడిని తట్టుకునేటటువంటి శక్తి ఉండేటటువంటి క్రాప్ జనరలీ. అండ్ లూజ్ సాయిల్స్, చెల్కా సాయిల్స్ ఆర్ in such soils also you can take up what we call the bajra culture. So the soils which are unfit for raising your maize, sorghum or rice etc., that can be used for raising what we call bajra. సో ఈ బీడు భూములు లేకుంటే చౌటి నేలలు, నీటిపారుదల సౌకర్యాలు లేనటువంటి ఆల్కలైన్ చౌడు నేలల్లో కూడా మనం ఈ బాజ్రా అనేటటువంటిది లేకుంటే సజ్జ పంటను పండించుకోవచ్చు. సజ్జలు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, దిగుబడి కూడా బాగా వస్తాయి. సో ఇక్కడ కూడా మరి ఇది 85 నుంచి 95 రోజుల కాలంలో వస్తుంది. మంచి పంట, మంచి విత్తనాలు వేసి లేకుంటే మంచి సస్యరక్షణ చేసి చక్కటి ఎరువులు ఇచ్చినట్టుంటే మీకు ఎకరానికి సుమారు 8 నుంచి 10 క్వింటాల వరకు మనకు దిగుబడి అనేటటువంటిది వస్తుంది. మరి ఇటునే సేమ్ దీనిలాగానే బాజరాలో కూడా చాలా వ్యాధులు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ డౌన్ మిల్డ్యూస్ అనేటటువంటి వ్యాధి కూడా ఇందులో వస్తుంది. దీంట్లో కూడా కుంకుమ తెగులు, కాటక తెగులు అనేటటువంటివి కూడా సాధారణంగా వస్తాయి. సో కాబట్టి ఏం చేయాలి, మనము వీటిని నివారణ చేసుకోవాలంటే ఈ విత్తన శుద్ధి అనేటటువంటిది చేసి మనం వేసుకున్నట్టుంటే కంకులు లేకుంటే పంట అనేటటువంటిది చాలా సేఫ్ గా ఉంటుంది. బాజ్రాలో కూడా ఏంటంటే ఈ బాజ్రా తర్వాత ఈ సోర్గం, ఈ రెండిట్లో ఉండేటటువంటి ఇంకొక మంచి లక్షణం ఏంటంటే దీస్ ఆర్ గ్రోన్ నాట్ ఓన్లీ యాజ్ ఎ ఫుడ్ క్రాప్ బట్ యాజ్ ఎ ఫోరేజ్ క్రాప్. అంటే నువ్వు కంకులు కోసిన తర్వాత ఈ మొక్కల యొక్క భాగాలు, వెజిటేటివ్ పార్ట్స్, ఆ కాండాలు కానీ ఏది ఆకులు కానీ ఇవన్నీ పశువులకు మేతగా వాడుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్. సో సచ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఫోరేజ్ అంటే అటు మేతగా కూడా వాడుకునేటటువంటి లక్షణాలు మనకు ఈ బాజ్రా వల్ల లాభం అనేటటువంటిది ఉంది. ఇక తర్వాతది ఫింగర్ మిల్లెట్, రాగి అంటాం. రాగి కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జనరలీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రిచ్ ఇన్ కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ అండ్ ఐరన్. అందుకే ఈ మధ్య మీరు గవర్నమెంట్లో ఏం చేస్తున్నాయి చూడండి, ఆంధ్ర గారి తెలంగాణ గవర్నమెంట్లలో స్కూల్ పిల్లలందరికీ రాగి జావా పోస్తూ ఉన్నారు. దట్ రాగి జావా ఈజ్ నథింగ్ బట్ the floor here because ragi is very rich in calcium and iron and phosphorus, very good for your healthy growth. సో పిల్లలు బలిష్టంగా పెరగాలన్నా, ఎముక బలం బాగా ఉండాలన్నా, మరి ఈ రక్తహీనతతో బాధపడేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా సాధారణంగా ఈ రాగి జావను ప్రిఫర్ మనము చేయాలి. చాలా ఈజీగా సులభంగా జీర్ణమవుతుంది. రాగిలో ఉండేటటువంటి ఇంకొక లక్షణం ఏంటంటే సేమ్ వరిలాగానే ఇది కూడా అటు డ్రై క్రాప్ చేసుకోవచ్చు, వెట్ క్రాప్ కూడా మనము యూ కెన్ రైజ్ బోత్ యాజ్ ఏ అప్లాండ్ క్రాప్ యాజ్ ఎ లో ల్యాండ్ ఆర్ వెట్ క్రాప్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ. సో హియర్ వెట్ క్రాప్ మీన్స్ సో యూ ప్రిపేర్ యూ పడిల్ పడ్లింగ్ విల్ బి డన్, దెన్ యూ గో ఫర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. మొదలై నారు చేసి ఆ నారు నాటుకోవడం అనేటటువంటి చేయడం వలన ఇక్కడ కూడా మంచి దిగుబడి అనేటటువంటిది బాగా వస్తుంది. సాధారణంగా రెయిన్ ఫెడ్ కండిషన్స్ అయితే సాధారణంగా హెక్టార్కు 700 కిలోల నుంచి 800 కిలోలు వస్తుంది. అదే మంచిగా మీకు ఇరిగేషన్స్ బాగా ఉన్నట్లుంటే సో 23 క్వింటాల నుంచి 35 క్వింటాలు కూడా పర్ హెక్టార్కి వచ్చేటటువంటి అవకాశము ఉంది. సో దీన్ని ఎల్యూసిన్ కొరకానా అంటాం, రాగి సైంటిఫిక్ నేమ్. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ కొర్ర ఈజ్ అదర్వైజ్ నోన్ ఫాక్స్ టేల్ మిల్లెట్. అంటే ఈ కంకి ఏమవుతుంది వచ్చిన తర్వాత ఇట్లా అంటే
నక్క తోక మాదిరి ఫాక్స్ టైల్ ఇట్లా వంగుతుంది కాబట్టి అందుకే దాని పేరు ఫాక్స్ టైల్ మిల్లెట్ అనేటటువంటి వస్తాయి. చాలా స్మాల్ గ్రెయిన్స్ విత్తనాలు చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. సో దీనిని చాలా ఈ విత్తనాల నుంచి వచ్చినటువంటి బియ్యాన్ని వండితే మంచిగా బంగారు రంగులో ఉంటుంది, చక్కటి టేస్ట్ ఉంటుంది, వెరీ స్వీట్, వెరీ గుడ్ ఫర్ హెల్త్. సో అందుకు దీన్ని కూడా ఈ మధ్యకాలంలో బాగా పండిస్తారు. ఇది సాధారణంగా నీటిపారుదల సౌకర్యాలు లేనటువంటి అప్లాండ్ ఏరియాస్ లో ఈ కొర్ర అనేటటువంటి దాన్ని పండిస్తారు. కొర్రను కూడా సాధారణంగా సోలో క్రాప్ లేకుంటే సింగిల్ క్రాప్ గా కానీ లేకుంటే మిక్స్డ్ క్రాప్ అలాంగ్ విత్ పల్సెస్ కానీ అలాంగ్ విత్ కాటన్ కూడా ఈ మధ్య కాలంలో మిక్స్డ్ క్రాప్ గా కూడా దీన్ని పండించడం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా వీటిని జొన్నతో కానీ లేకుంటే ఆముదంతో కానీ లేకుంటే పప్పు దినుసులతో పాటు మిక్స్డ్ క్రాప్ గా కూడా దీన్ని మధ్య కాలంలో పండించడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. సో ఫెర్టిలైజర్స్ అనేటటువంటి బాగా వేసుకోవాలి. సాధారణంగా మంచి ఫెర్టిలైజర్స్ వేసినట్టుంటే ముఖ్యంగా 40-30-27 అంటే 40 కిలోలు మరి నత్రజని, 30 కిలోలు భాస్వరము, తర్వాత 20 కిలోలు ఉండేటటువంటి పొటాష్ ఉండేటటువంటి ఎరువులు పర్ హెక్టార్ కు మీరు వేసుకున్నట్టుంటే దిగుబడి అనేటటువంటిది ముఖ్యంగా 6 బస్తాల నుంచి అంటే 600 కిలోల నుంచి 800 కిలోలు. ఇంకా మంచి సకాలంలో మీరు ఎరువులు ఇచ్చి సకాలంలో నీటిని ఎద్దడి లేకుండా చూసినట్టుంటే పర్ హెక్టార్ కు 1500 కిలోలు కూడా 15 బ్యాగులు కూడా వచ్చేటటువంటి అవకాశం అనేటటువంటిది ఉంది. సో ఇది ఈ రోజుకు మనకు సంబంధించినటువంటి మరి యువర్ సీరియల్స్ అండ్ మిల్లెట్స్. నౌ ఎనీ డౌట్? విశాల్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? నో సార్. సార్ వన్ డౌట్ సార్. చెప్పు సార్. సార్ మొన్న ఇంటికి వెళ్ళాను సార్. మాది జొన్న పైన అది పత్రాలు ఎండిపోతున్నాయి సార్. ఏ వ్యాధి సోకిన చూస్తే ఎట్లా చెప్తాం? ఎండడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనకు బాగలేదంటే ఏమన్నా బాగలేకపోవచ్చు. అది వైరల్ డిసీజ్ కావచ్చు, బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్ కావచ్చు, లేకుంటే డయేరియా కావచ్చు, డీసెంట్రీ కావచ్చు, జలుబు కావచ్చు, జ్వరం వచ్చిందంటే ఏదో అయిండొచ్చు. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ we make a thorough investigation. What I advise you is to you take that infected part to the local agriculture officer. లోకల్ ఉండే అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి పోతే వాళ్ళు దే విల్ గివ్ యూ బెస్ట్ అడ్వైస్. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే బాయ్, సీ యూ. సో when do you have next class? Any idea? సార్ ఎప్పుడు వాళ్ళ నెక్స్ట్ క్లాస్? మనకు నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐడియా లేదు సార్, కనుక్కోండి. నెక్స్ట్ సాటర్డే సండే ఉన్నట్లున్నాయి మన క్లాసులు. అవును సార్. ఎస్ సార్ సాటర్డే సండే. 17th we have and 18th we have. Yes sir. Okay, we will see. So okay, so thing is because we have to rush through. మీకు అనిపిస్తుంది మరి ఇంతకన్నా మనం ఏం చేద్దాం? ఇప్పుడు ఇది ఒక్కటి చెప్పాలంటే వరి గురించి చెప్పాలంటే సాధారణంగా మనం ఇట్ టేక్స్ 3 hours జనరల్ గా. మరి అట్లా ఒక గంటలోనే మనము ఇన్ని కంప్లీట్ చేయాలంటే మనం చేయలేకపోతాం. సో ఎనీవే, బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ యు ఆర్ రెస్పాండింగ్ వెల్ అండ్ యు ఆర్ రైజింగ్ యువర్ డౌట్స్. I think I am able to clear you. So one last important thing, see, I've forgotten one thing is in sorghum lo emaithe ante when the plants are of 30 to 40 days old, అప్పుడు వర్షాలు సరిగా పడకపోతే పల్లెటూరులో చూస్తుంటాం సాధారణంగా ఆకలి ఉన్నటువంటి పశువులన్నీ పోయి ఆ జొన్న మేస్తే వాటి కడుపు ఉబ్బి చచ్చిపోతాయి. ఎందుకు అంటే ఆ యంగ్ సోర్గంలో గ్లూకోసైడ్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఆ గ్లూకోసైడ్స్ వాటి కడుపులోకి పోయి జీర్ణమై హైడ్రోసైనిక్ యాసిడ్, ప్రూసినిక్ యాసిడ్ గా మారిపోతుంది. అది ఆ హైడ్రోసైనిక్ యాసిడ్ ఇస్ వెరీ డేంజరస్. అందుకే కడుపు ఉబ్బి చచ్చిపోవడం అంటాం. సో ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటిది. సో కాబట్టి అందుకే ఈ జొన్నను 30-40 రోజులు ఉండేటటువంటి దాంట్లో ముఖ్యంగా వర్షాలు పడకపోతే ఆ జొన్న చేనులోకి పశువులు పోకుండా చూసుకోవాలి. సో షార్ట్ నోట్స్ లో ఇలాంటి వాటిలో ఇది రావడానికి అవకాశం ఉంటుందండి. హైడ్రోసైనిక్ యాసిడ్, ప్రూసినిక్ యాసిడ్. ఓకే సార్. ఓకే, సీ యూ. బాయ్ సార్. బాయ్, థ్యాంక్ యూ.